کہ عمران خان صاحب کے اوپر بڑے سنگین الزام آتے ہیں اور نازیبا قسم کے الزامات سامنے آ رہے ہیں، اور وہ خاور منیکا کے 36 سالہ ملازم کی جانب سے ایک عدالت میں بیان ریکارڈ کروایا گیا ہے کہ خان صاحب بشرا بی بی کو غیر موجودگی میں ملتے تھے، اور اس طرح کے بڑے بہت بےہودہ اور غلط الزام ہے جو کہ میں نہیں بول سکتا، لیکن وہ الزام جو ہے وہ انہوں نے ریکارڈ کروائے ہیں۔ ان الزامات کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان کا جو دشمن ہے نا، بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے بڑا نیچ، چھوٹا اور بڑا گھٹیا ہے۔ آپ اگر سیاسی میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتے، اتنے بونے آپ ہو چکے ہو، ریاست کے اداروں کو اپنے ساتھ ملا کے، مقتدر طبقوں کو اپنے ساتھ ملا کے، الیکشن کمیشن کو اپنے ساتھ ملا کے، کمپرومائز ججز کو اپنے ساتھ ملا کے، اس کے باوجود اگر آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو پھر اس گھٹیا حرکتوں سے باز آ جائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو شخص آیا تھا وہ جس طرح لپٹا ہوا تھا کمبلوں میں اور واپس جس گاڑی میں گیا، ذرا اس کا پتہ کر لو۔ کل آپ کا سارا سوشل میڈیا بتا رہا ہے ایک جعلی گاڑی میں، ایک نمبر پلیٹ کی گاڑی میں بیٹھ کے جو شخص آیا ہے، اس کے بارے میں تو ریاست خاموش ہے۔ کیا کوئی ایکشن ہوا؟ ایک منٹ، کیا کوئی ایکشن ہوا؟ کیا اس گاڑی کو ٹریس کیا گیا؟ کیا اس کے مالک یا اس کے خلاف کوئی ایکشن ہوا؟ تو ہے تو نوکر آتا ہے وہ برانڈڈ گاڑی میں، اور نہ صرف وہ 50 لاکھ کی برانڈڈ گاڑی میں آتا ہے، اور وہ گاڑی بھی وہ 2 نمبر گاڑی۔ تو آپ اندازہ لگا لو کہ یہاں رانگ نمبر کہاں سے شروع ہوتے ہیں اور کہاں ختم ہوتے ہیں، اور عدلیہ تک کہاں تک جاتے ہیں۔ تو میرا حال ہے یہ چھوٹی اور گھٹیا حرکتیں ان کو زیب نہیں دیتی پاکستانی سوسائٹی میں۔ ہماری ایک سویلائز سوسائٹی ہے، کو کہیں تو رک جاؤ، مطلب ہے کہ گھٹیا پن میں کہیں تو رک جاؤ۔ اگر آپ نے کمینگی اور گھٹیا پن کی انتہا کو پہنچنا ہے تو وہ کل کی آپ کی ان الزامات کو دیکھ لیں۔ اچھا شعیب شہین صاحب بتائیے گا کہ خان صاحب کے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہم نے عائشہ گل الہی کو دیکھا، ریحام خان کو دیکھا، ایک ہاجرہ کو دیکھا، ایک خاور منیکا کو دیکھا، ایک اون چودھری کو دیکھا، اور کتنی کتنی سٹوری صرف عمران خان کے ساتھ ہی کی جاتی ہیں۔ اس کے پیچھے کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ جو لوگ ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے، جو لوگ ہیں وہ سب پاکستانیوں کو بھی پتہ ہے، اور نہیں ہے پتہ تو صرف مجھے اور آپ کو نہیں ہے۔ تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، کوئی الزام ہے جو عمران خان پہ نہ لگایا ہو بتا دیں۔ میرا خیال ہے پوری دنیا میں واحد شخص ہوگا جس کے اوپر ہر وہ جرم جو ہو سکتا ہے وہ الزام لگایا گیا۔ کہتے تھے کہ جناب یہ جیل میں ایک ہفتہ نہیں گزار سکتا تو کوکین کہاں سے آئے گی؟ وہ کدھر گئی ان کی بکواس؟ لیکن رانا ثناء اللہ کہتا ہے باقاعدہ طور پہ دوائی دی جا رہی ہے۔ ان کی بکواس کا تو آپ ان سے پوچھیں کہ شاید ان کو رات کو ملا کرتی ہوگی تو جس کا وہ شاید وہ سمجھتے ہیں کہ ان تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ ساری جو حرکتیں ہیں نا، یہ ثابت کرتی ہیں کہ وہ اتنے بڑے قد کے آدمی ہیں کہ یہ نہ سیاست میں مقابلہ کر سکتے ہیں، نہ ان کا گورننس میں مقابلہ کر سکتے ہیں، نہ کسی اور حوالے سے مقابلہ کر سکتے ہیں، نہ سوشل سروس کے حوالے سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو پھر جب کوئی شخص آئیڈیاز کا مقابلہ نہ کر سکے تو پھر وہ الزامات پہ آیا کرتا ہے۔ جب وہ الزامات پہ آتا ہے تو اس کی بھی کوئی لمٹ نہیں رہتی، جو آپ نے دیکھ لیا ہے۔ ہر الزامات کے باوجود آج پوری قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ اللہ نے جتنی اس کو عزت دی ہے، پاکستان کے معاشرے میں آج تک کسی کو اتنی عزت نہیں ملی۔ یہ وہ شخصیت ہے جس کے پیچھے لوگ جانیں قربان کرنے کو تیار ہیں۔ وہ پھر ہمیں قرآن مجید کی آیت یاد آتی ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اچھا، خان صاحب نے اس کے اوپر کہا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر ہو کر کہتا ہوں کہ میں نے بشرا بی بی کو نکاح کے بعد پہلی دفعہ دیکھا، تو کیا اس بیان کا عدالت میں کوئی ویلیو ہوگی؟ دیکھیں، اس بیان کے بعد کوئی دوسری رائے ہوتی نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ میں اس بات پہ مزید نہیں بحث کرنا چاہتا۔ گھٹیا لوگوں کی باتوں کو جتنا آپ رگے دیں گے اتنا زیادہ گند اچھلے گا، لہٰذا لیو اٹ دس ہیئر۔ اچھا بتائیے گا شعیب شہین صاحب کہ پنجاب میں آپ کا کیا شیڈول آ رہا ہے؟ کے پی کے تو ان کنٹرول ہے، وہ تو ہم نے خود ہی دیکھا ہے گراؤنڈز پہ جا کے، کہ جتنی کے پی کی عوام ایک ورکر کنونشن میں نکلتی ہے، لگتا ہے ایسے کہ جیسے جلسہ بن جاتا ہے۔ تو پنجاب میں آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے، اور سندھ اور بلوچستان کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ کب سے کنونشن ہوں گے؟ جلسے جلوس کب سے نکلیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو جس طرح آپ نے کے پی میں دیکھا ہے، جس طرح آپ نے اسلام آباد میں دیکھا ہے، جس طرح آپ پنجاب میں دیکھیں گے، پورے پاکستان کے ہر پاکستانی کے دل میں محبت ہے، وہ جذبہ ہے، وہ ہے عمران خان کے لیے، وہ ہے پی ٹی آئی کے لیے، اور یہ الیکشن میں بھی نظر آئے گا۔ باقی اسٹریٹجی ہماری بن چکی ہے، اس کے لیے ہم آپ کو ان قریب انفارم کریں گے۔ تھینک یو۔ کہ
इमरान खान साहब के ऊपर बड़े संगीन इल्ज़ाम आते हैं और नाजेबा किस्म के इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं और वो खावर मनेका के 36 साला मुलाजिम की जानिब से एक अदालत में बयान रिकॉर्ड करवाया गया है कि खान साहब बुशरा बीबी को गैर मौजूदगी में मिलते थे और इस तरह के बड़े बहुत बेहुदा और गलत इल्ज़ाम है जो कि मैं नहीं बोल सकता, लेकिन वो इल्ज़ाम जो है वो उन्होंने रिकॉर्ड करवाएं। इन इल्ज़ामात के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो यह है कि इमरान खान का जो दुश्मन है ना, बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है, बड़ा नीच, छोटा और बड़ा घटिया है। आप अगर सियासी मैदान में मुकाबला नहीं कर सकते, इतने बोने आप हो चुके हो, रियासत के इदारों को अपने साथ मिला के, मुख्तदर तबकों को अपने साथ मिला के, इलेक्शन कमीशन को अपने साथ मिला के, कंप्रोमाइज़ जजेस को अपने साथ मिला के, उसके बावजूद अगर आप उनका मुकाबला नहीं कर सकते तो फिर इस घटिया हरकतों से बाज आ जाएं। दूसरी बात यह है कि वो जो शख्स आया था वो जिस तरह लिपटा हुआ था कंबलों में और वापस जिस गाड़ी में गया, ज़रा उसका पता कर लो। कल आपका सारा सोशल मीडिया बता रहा है, एक जाली गाड़ी में, एक नंबर प्लेट की गाड़ी में बैठ के जो शख्स आया है, उसके बारे में तो रियासत खामोश है। क्या कोई एक्शन हुआ? एक मिनट, क्या कोई एक्शन हुआ? क्या उस गाड़ी को ट्रेस किया गया? क्या उसके मालिक या उसके खिलाफ कोई एक्शन हुआ? तो है तो नौकर आता है वो ब्रांडेड गाड़ी में, और ना सिर्फ वो 50 लाख की ब्रांडेड गाड़ी में आता है, और वो गाड़ी भी वो 2 नंबर गाड़ी। तो आप अंदाज़ा लगा लो कि यहाँ रॉन्ग नंबर कहाँ से शुरू होते हैं और कहाँ ख़त्म होते हैं और अदलिया तक कहाँ तक जाते हैं। तो मेरा ख्याल है ये छोटी और घटिया हरकतें इनको ज़ेब नहीं देती पाकिस्तानी सोसाइटी में। हमारी एक सिविलाइज सोसाइटी है, को कहीं तो रुक जाओ, मतलब एक घटियापन में कहीं तो रुक जाओ। अगर आपने कमीनगी और घटियापन की इंतहा को पहुँचना है तो वो कल की आपकी उन इल्ज़ामात को देख। अच्छा शुएब शहीन साहब बताइएगा कि खान साहब के साथ ही ऐसा क्यों होता है? हमने ऐशा गुललई को देखा, रिहाम खान को देखा, एक हाजरा को देखा, एक खावर मनेका को देखा, एक ओन चौधरी को देखा, और कितनी कितनी स्टोरी सिर्फ इमरान खान के साथ ही की जाती हैं। इसके पीछे कौन लोग हो सकते हैं? जो लोग हैं वो आपको भी पता है, जो लोग हैं वो सब पाकिस्तानियों को भी पता है, और नहीं है पता तो सिर्फ मुझे और आपको नहीं है। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि देखें, कोई इल्ज़ाम है जो इमरान खान पे ना लगाया हो, बता दें। मेरा ख्याल है पूरी दुनिया में वाहिद शख्स होगा जिसके ऊपर हर वो जुर्म जो हो सकता है वो इल्ज़ाम लगाया गया। कहते थे कि जनाब ये जेल में एक हफ्ता नहीं गुजार सकता, तो कोकीन कहाँ से आएगी? वो किधर गई उनकी बकवास? लेकिन राना सनाउल्लाह कहता है बाकायदा तौर पर दवाई दी जा रही है। उनकी बकवास का तो आप उनसे पूछें कि शायद उनको रात को मिला करती होगी, तो जिसका वो शायद वो समझते हैं कि उन तक भी पहुंच जाती है। बात यह है कि ये सारी जो हरकतें हैं ना, ये साबित करती हैं कि वो इतने बड़े कद के आदमी हैं कि ये ना सियासत में मुकाबला कर सकते हैं, ना उनका गवर्नेंस में मुकाबला कर सकते हैं, ना किसी और हवाले से मुकाबला कर सकते हैं, ना सोशल सर्विस के हवाले से मुकाबला कर सकते हैं। तो फिर जब कोई शख्स आइडियाज़ का मुकाबला ना कर सके तो फिर वो इल्ज़ामात पे आया करता है। जब वो इल्ज़ामात पे आता है तो उसकी भी कोई लिमिट नहीं रहती, जो आपने देख लिया है। हर इल्ज़ामात के बावजूद आज पूरी कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। अल्लाह ने जितनी उसको इज़्ज़त दी है, पाकिस्तान के मुआशरे में आज तक किसी को इतनी इज़्ज़त नहीं मिली। ये वो शख्सियत है जिसके पीछे लोग जाने कुर्बान करने को तैयार हैं। वो फिर हमें कुरान मजीद की आयत याद आती है, वो तो इज़्ज़ो मन तशा वो तो इल्लो मन तशा बेयादिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अच्छा, खान साहब ने इसके ऊपर कहा है कि मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाज़र होकर कहता हूँ कि मैंने बुशरा बीबी को निकाह के बाद पहली दफ़ा देखा। तो क्या इस बयान का अदालत में कोई वैल्यू होगी? देखें, इस बयान के बाद कोई दूसरी राय होती नहीं है। मेरा ख्याल है कि मैं इस बात पे मज़ीद नहीं बहस करना चाहता। घटिया लोगों की बातों को जितना आप रगे देंगे उतना ज़्यादा गंद उछलेगा, लिहाजा लीव इट दिस हियर। अच्छा, बताइएगा शुएब शहीन साहब कि पंजाब में आपका क्या शेड्यूल आ रहा है? केपी के तो अनकंट्रोल है, वो तो हमने खुद ही देखा है ग्राउंड्स पे जाके। ये जितनी केपी की आवाम एक वर्कर कन्वेंशन में निकलती है, लगता है ऐसे कि जैसे जलसा बन जाता है। तो पंजाब में आपकी क्या स्ट्रेटजी है और सिंध और बलूचिस्तान की क्या स्ट्रेटजी है? कब से कन्वेंशन होंगे, जलसे जुलूस कब से निकले? पहली बात तो यह है कि आपको जिस तरह आपने केपी में देखा है, जिस तरह आपने इस्लामाबाद में देखा है, जिस तरह आप पंजाब में देखेंगे, पूरे पाकिस्तान के हर पाकिस्तानी के दिल में मोहब्बत है, वो जज्बा है, वो है इमरान खान के लिए, वो है पीटीआई के लिए, और ये इलेक्शन में भी नज़र आएगा। बाकी स्ट्रेटजी हमारी बन चुकी है, उसके लिए हम आपको अनकरीब इन्फॉर्म करेंगे। थैंक यू।